मेरी जिंदगी में देवघर में कभी नहीं देखा। बारिश से भरपूर शीतल मनोरम परिवेश। यहाँ हिमाचल से आए हैं, कल मेरे सामने बैठे हैं चवन भाई, वो भी बहुत हंसमुख है क्योंकि यहाँ एसी का माहौल है, बाहर भी एसी का माहौल है, ठीक है। तो चारों ओर एसी ही एसी है इस बार, और परमपिता का अशेष दया चल ही रहा है बारिश के रूप में, ठंडे के रूप में। और यहाँ सब कोई जो गेस्ट हाउस में है वो कंबल ओढ़ने के लिए कंबल भी मांग रहे हैं। यहाँ बचपन से जब भी आया तभी ठाकुर जी का ही बात सुनते आया, ये करना है, वो करना है, सो करना है। लेकिन हम लोग तो घर संसार का जीव है, क्यों ना इस बार थोड़ा सा बदलाव ही हो जाए। कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा हम पारिवारिक जीवन का ही बात करते हैं। परिवार से तो विच्युत हम नहीं हैं, परिवार से ही हम आते हैं, परिवार से ही हमारा जीवन कायम हुआ है, और परिवार से ही हम काम धाम सीख दीख जो कुछ है इस परिवार के भीतर रहकर ही कुछ पाया है। एक परिवार कहीं पंजाब में सिख, वो लोग का परिवार का एक बच्चा, वो देखता है उसका बाप छोटा सा किराना दुकान है, चलाता है, उसका दादा अस्वस्थ है, बीमार है, उसका सेवा देता है, दादी बूढ़ी है, उसका भी सेवा करता है। बच्चा यही देखता है, बड़ा होता है, सीखता है, स्कूल जाता है, पढ़ता है, लिखता है, और माँ का प्रेरणा से बहुत हुनर से पढ़ने का कोशिश करता है। ऐसे करने के प्रयास करता है कि उसके जैसा और कोई छात्र न बने स्कूल में, ऐसे करके वो पढ़ता है तीव्र मन लगा के, क्योंकि माँ का प्रेरणा बहुत उसके साथ है। माँ का अनुप्रेरणा से वो भीड़ जैसा पढ़ाई लिखाई में भी चौकस हो गया। अब धीरे धीरे पारिवारिक जीवन का समय काल बीतते गया, दादा मर गए, दादी मर गई, बाप भी बूढ़ा हो गया। बच्चा पढ़ के ऐसी जगह में चला गया कि उसको एक स्कॉलरशिप मिला विदेश जाने का नौबत आया। विदेश में जाएगा, वहाँ पढ़ाई करेगा, उसके बाद उसका एक सपना है विदेश में ही वो रहेगा, अपना जीवन वहाँ विस्तार में ले जाएगा। इस मौके में उस लड़का का जो बाप था, बूढ़े बाप, अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। उसको देख के लिए साथी चाहिए। परिवार का इस अवस्था में उस लड़का को द्विधा आया कि मैं क्या करूं, अपना सपना पूरा करूं या अपने परिवार के पास रहूं, सपना पूरा या परिवार के पास संगीत रहूं। वो सोचा मैं जो सीखा हूं अपने सिख धर्म से, तो यही हमको सिखाया गया कि कर्तव्य ही है सबसे परम धर्म। वो अपना संतान रूप में जो कर्तव्य था उसका निभाने का, उसका पालन करने का प्रयास किया। वो सोचा कि सपना को छूट होने में, वो अपना स्कॉलरशिप का जो विदेश जाने का जो नौबत था उसको ठुकराया, रह गया। छोटा सा एक किराना दुकान, उसको कैसे लेके बाप का चिकित्सा करेगा, माँ का सहयोग करेगा, यही लेके वो पड़ा। अपने सारे साथी सहपाठी में जो लोग को स्कॉलरशिप मिला था वो लोग उसके सामने से चला गया विदेश। कितने दोस्त, कितने बंधु, कितने सहपाठी, कितने साथी उनको बोले, अरे तू मूर्ख है, परिवार के लिए कोई ऐसा कुर्बान करता है क्या? लेकिन वो हार नहीं माना, रह गया। किराना दुकान को उसने क्या किया, एक लोकल मार्केट चेन से संयुक्त कर लिया। उसका छोटा सा किराना दुकान थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब रात में वो रुका नहीं, थामा नहीं, वो ऑनलाइन कैसे सीखता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, यही सब सीखने का प्रयास करते रहा। सीखते गया, बाधा से वो रुका नहीं, थामा नहीं, कोशिश करते गया। इस हर कोशिश, हर प्रयास उसको सिखा दिया डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे ऑनलाइन में काम किया जाता है। ऐसा करते करते उसने अपना छोटा सा किराना दुकान का एक नाम धाम दिया, उसको बड़ा किया। उसके बाद उस जिले में
और कई शाखाएं खोल दी, कई शाखाएं खोल दी। समय बीतता गया, इस अपना परिवार हुआ, अपना शादी हुआ, बच्चा हुआ, तो इसके पास कोई पूछा तुम अपना जो करियर उसको कुर्बान करके जो रह गया, इसमें तुमको हताशा होता है क्या? अगर नहीं, मैंने अपना व्यक्तिगत सपना को ठुकरा के एक बड़ा सपना को पाया, मैं अपने परिवार को पाया, अपने बाप का सेवा कर पाया, अपना बाप का सेवा करता है। यही तो संस्कार है। ये जो हम लोग बैठे हैं सब में ये संस्कार है कि हम लोग चाहते हैं अपना परिवार को कायम कैसे रखा जाए, हम अपना कर्तव्य धर्म कैसे निभाएं, यही हम लोग सब कुछ करना चाहते हैं। कोई पति के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई संतान के रूप में, जैसा भी हो हम लोग यही करते हैं। और जब ये संस्कार मूल्यबोध हमारे साथ रहता है तभी हम समृद्धशाली होते हैं, नाम जस तभी पड़ता है। तो अकेले कोई नहीं रहता है, समावेश में सब कोई समृद्ध हो सकता है। यही है हम लोग का जीवन। तो हम अब एक जब सबके लिए, ये दूसरे के लिए जब हम कूद जाते हैं तो अनेक को पाल लेते हैं। ये अनेक, एक से अनेक जब बनता है, इस अनेक को इकट्ठा करने के लिए फिर एक को जरूरत है। उस एक को हम बोलते हैं आदर्श। आदर्श नहीं रहेगा तो ये किसी से सब मिलेगा लेकिन सबको इकट्ठा नहीं कर पाएगा, सबको इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इकट्ठा एकत्रित करने के लिए यही एक का जरूरत है, जिसको हम लोग बोलते हैं आदर्श। ये आदर्श प्राणता ही हमको महान बना देता है। सिख धर्म यदि उसके साथ नहीं रहता, ये संस्कार उसके जड़ में नहीं बैठता। वो पिता को देखा था, अपने पिता को सेवा करने, वो देखा है बोलकर ही वो सीख लिया है उसको क्या करना है, उसका दायित्व क्या है, उसका कर्तव्य क्या है अपने पिता के प्रति, माँ के प्रति। तो यही है परिवार का जीवन। जो हम दिखाएंगे, जो हम सिखाएंगे, वही हमारे परिवार के साथ रह जाएगा। तो यहाँ हमारे ठाकुर जी का एकनिष्ठ सब कर्मी लोग यहाँ मौजूद हैं। हम लोग का काम कुछ नहीं है, अपना परिवार खाली समझ ले कि मैं क्या करता हूँ मेरे ठाकुर के साथ, मेरी माँ के साथ, मेरे बाप के साथ, मैं अपने उपार्जन के लिए मैं क्या करता हूँ, परिवार के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जरूरी है। ये जब तक वो सीख लेगा तब तक तो उसका भी विस्तार नहीं होगा। उस व्यक्ति जो बचपन से पढ़ता आया वो सोचता होगा माँ बाप खाली वो दुआने वाला गैया है जिसको दुआया जा सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। इसे सीखना जरूरी है, इसे सिखाना जरूरी है, दिखाना जरूरी है। ये देख हम ऐसा कर रहे हैं। तो हम अभी जो अपना व्यक्तिगत जीवन है, इस व्यक्तिगत जीवन को कैसे पालन करेंगे, ये अपना निर्वाचन है। क्योंकि ठाकुर जी बोलती हैं तुम्हारा अपना जीवन का दायित्व तुम्हारा है। जब दायित्व मेरा है तो निर्धारण और निर्वाचन भी मेरा दायित्व हो जाता है। मैं किसको गुरु पकड़ के चलूं, ये निर्धारण है, ये निर्वाचन है। इस निर्धारण और निर्वाचन जब सही मार्ग पकड़ लेता है, ठीक है, तब जीवन का बदलाव आता है, तभी बदलाव आता है। यहाँ बाबा बैठते थे, बाबा यहाँ बैठते थे, बहुत आनंद होता था, सबको आनंद मिलता था। एक गाना होता था यहाँ, सबको ही सुनते थे, मिलन हबे कत दिने, अरे मिलन हबे कत दिने, এই যে মিলন হবে কতদিনে আমার মনের মানুষের সঙ্গে। এবার মনের মানুষের সাথে মিলন করতে গেলে কি করতে হবে? মনের মানুষের সাথে মিল করতে হবে, তবেই মিলন হবে। মনের মানুষের সাথে মিল না হলে মিলন কোনোদিনও সম্ভব নয়। তাহলে মনের মানুষের তৃপ্তির কারণ আমি যতক্ষণ না হচ্ছি ততক্ষণ কি করে মিলন হবে? মনের মানুষের তৃপ্তির কারণ আমাকে হতেই হবে, সে যেভাবেই হোক, যে আঙ্গিকে, যে প্রকাশে, যেভাবেই হোক, এইটাই আমাকে করতে হবে। যে মিলনটাকে করতে গেলেই মনের মানুষের সাথে মিল করতে হবে। যদি মনের মানুষের সাথে মিল করতে হয় তাহলেই মিলন হতে পারে, তাছাড়া হতে পারে। তাহলে মনের মানুষ আমাকে, আমার চাকরি হতে পারে, আমার পরিবার হতে পারে, আমার ঠাকুর হতে পারে, আমার আদর্শ হতে পারে, সব কিছু হতে পারে। কিন্তু যাকে আমি ধরবো সেটার থেকে আর একটা কিছু পেয়ে যাব। এখন আমি চাষ করছি, চাষের সময় বৃষ্টি নাই, বাদল নাই, মাঠ শুকিয়ে যদি যায়, তাহলে আমি গান ধরি,
আল্লাহ মেঘ দে পানি দে, আল্লাহ মেঘ দেবে পানি দেবে, কিন্তু কাদাও দেবে ফ্রিতে, নেব? বন্যাও দেবে ফ্রিতে, নেব? তাহলে পরেই বলবো যে ঠাকুর এবার বৃষ্টি বন্ধ করো। তাহলে আমার চাহিদা যখন আমাকে কামড়াতে থাকবে তখন আমি বলবো যে ঠাকুর এবার বন্ধ করো, বন্ধ করো। তাহলে আমি সেটা চাই কেন যে চাওয়াতে আরেকটার সাথে একটা ফি পেলে আমার বিরক্তি আসে? তাহলে আমাদের যা জীবন তৈরি হয়েছে, এই জীবনটা কিন্তু আমাদেরই নির্বাচন। আমরা কি কি নির্বাচন করেছি? কি যেন শরীর খারাপ হচ্ছে, কি যেন মন খারাপ হচ্ছে, কি যেন ওই হচ্ছে সেই হচ্ছে, আরে তুই তো নির্বাচন করেছিস। আমার জীবনটা যদি সুখের না হয়, দুঃখের হয়, তাহলে আমার নির্বাচনই দুঃখের কারণ হয়েছে, তাই নয় কি? তাহলে এই এক যেটা এক কাটটা করে দিতে পারে সব কিছু, আমার পরিবারকে, পরিবেশকে, সব, এই একটাকে মজবুত রাখাটাই আমার কাজ। এই একের প্রকাশ আমার মধ্যে দিয়ে হোক, যেভাবে হোক। আমি দুর্বল হই, সফল হই, আমার যায় আসে না। আমি ধনী হই, দরিদ্র হই, যায় আসে না। আমি পারি, সক্ষম না অক্ষম, তাও যায় আসে না। চেষ্টা করি কিনা এটাই আসল। আমি চেষ্টা করি কিনা, যেভাবে হোক। এখন 365টা দিন, এই 365 দিন সব কর্মী বেরিয়ে পড়বেন রাস্তাঘাটে দুর্বার গতিতে, সম্ভব না। সম্ভব কি? এটা সম্ভব না। আর যদি বলি যে 365 দিন বেরিয়ে পড়ছেন কেউ, তাহলে বলবো যে এবারটা পাগল। আর এই পাগল যদি থাকে দুটো, তাহলে পৃথিবী বদলে যাবে। ঠিক আছে? কেন মত মাথাতে এক হয়ে দুটি লোক ইষ্ট নেশায় চলে যদি দক্ষ, তাহলে রূপ রেখে দেয় ভর দুনিয়া। ঠাকুর এই কথাই বলছে। তাহলে এই পাগল দুটো যদি জোগাড় হয়ে যায় পৃথিবীতে, তাহলে সব পৃথিবী পাল্টে যাবে, তাছাড়া পাল্টাবে। কিন্তু যদি আমরা পার্ট টাইমও করি, কিন্তু সিনসিয়ারলি করতে হবে, সেটাও সঠিকভাবে করতে হবে, সেটা সঠিকভাবেই করতে হবে। আমি যদি ধার্য করি আমি মাসে 4 দিন বেরোবো, ঠাকুরের কাছ দিয়ে 4 দিনই বেরোবো, অসুবিধা নেই। এখানে যারা কর্মীরা আছে কেউ 4 দিন বেরোতে পারেন, কেউ 1 দিনই বেরোতে পারেন, কিন্তু বেরোন একটা দিনের জন্য, মাসে একটা দিনই বেরোন। একটা দিনের জন্য যখন বেরোবেন, ওই একটা দিন অন্য কোনো গল্প রাখবেন না, না বউ, না বাচ্চা, না কাচ্চা, না কোনো কিছু। একদম যতটুকু পারবেন উজাড় করে নেবেন। এই যে নেমে পড়বেন, কি করতে হবে? আপনাকে খালি যারা দুর্বার গতিতে এগোচ্ছে, অগণিত সাধারণ গুরু ভাইরা, এইসব মায়েরা, যেখানে বাইরের প্যান্ডেলে যাবেন ওখানে মায়েরা সব দাঁড়িয়ে আছে, বাচ্চাগুলো দাঁড়িয়ে আছে, বাচ্চা মেয়েগুলো দাঁড়িয়ে আছে, ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে আছে, মানুষজন দাঁড়িয়ে আছে। এরা কিন্তু কিছু চাচ্ছে না, এরা একটাই গল্প চাচ্ছে, তুমি আমাকে, ওরা একটাই গল্প করছে, তুমি আমার সাথে কদমে কদম মেলাও, আমি তোমার সাথে যাবো, তুমি আসো আমার সাথে, আমরা যা করছি তার সাথে তুমি সামিল হও। কর্মীদের এই কথাই তারা বলছে, আর কিছু বলছে না। তুমি খালি ওই একটা দিনের জন্যই নামো এই আমাদের এই কর্ম, একটা দিনের জন্য, কিন্তু সিনসিয়ারলি নামো। 2 দিনের জন্য নামো, তাই নামো, কিন্তু নামো। কোথায় যাচ্ছ তোমরা? তোমাদের সাথেই আমি যাবো, তোমাদের সাথেই আমি চলে যাব। তারা বলছে তোমার পদক্ষেপ করবে, আমরা তোমাদের সাথে। সব সাধারণ গুরু ভাইরা এরকম বলছে, সব সাধারণ গুরু ভাইরা কর্মীদের এই কথাই বলছে, তোমরা খালি একটা পদক্ষেপ ফেলো না আমার সাথে, তারপরে আমরা তো সাথে পেয়ে যাবো। এইটাই খালি তারা চ্যালেঞ্জ ঢুকেছে কর্মীদের কাছে। কিন্তু সাধারণ গুরু ভাইদের একটাই চ্যালেঞ্জ, যে তোমরা খালি আমার সাথে নেমে পড়ো, আমাদের সাথে, আর তুমি নামো, আর আমাদের সহযোগিতা নিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি তোমাদের জন্য। একটাই বলো, এবার একটা দিনের জন্য নামবো, মাসে 2 দিনের জন্য নামবো, 4টে দিনের জন্য নামবো, 10টা দিনের জন্য নামবো, কি 20টা দিনের জন্য, কি 30টা দিনে 30 দিনের জন্যই নামবো, সেটা আমাদের নির্বাচন। কেউ এটাতে জোর করতে পারে, কিন্তু যে কটা দিনের জন্য যেন নামি, সেই কটা দিনের জন্য একদম অতি অবশ্যই সিনসিয়ারলি একদম অন্তর থেকে নেব, এইটুকু খেয়াল করতে হবে। আর বাইরে গিয়ে এখান থেকে বেরোবেন, প্যান্ডেলের বাইরে যত ভিড় এখানে যারা দেখছেন তার ডবল ভিড় বাইরে সব দাঁড়িয়ে আছে, সব মায়েরা, দাদারা, ভাইরা। আমি তাদের মাঝখান দিয়ে এলাম এখানে হেঁটে, তারা সবাই কিন্তু অপেক্ষা করে আছে, সবাই অপেক্ষা করে আছে। আমরা যারা এখানে আছি উপস্থিত, যারা ঠাকুরের নাম শোনে, ঠাকুরের নাম বিতরণ করে, ঠাকুরের প্রভাব বিতরণের জন্য দায়িত্ব নিয়েছি আমরা। তারা কিন্তু দায়িত্ব নেননি, কিন্তু তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঠাকুরকে ভালোবাসে বলে। মানুষ কিন্তু ঠাকুরকে ভালোবাসে, আমিও ভালোবাসি, আমরা সবাই ভালোবাসি, কিন্তু আমাদের ভালোবাসার প্রকাশটা খালি তোমার সাথে একবার এক লয় মিলিয়ে দিতে হবে। আমি কি বলছি এটা দরকার নেই, আমি তোমাকে নেতৃত্ব দিতে আসিনি, আমি তোমার কাছে দাঁড়িয়েছি খালি পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য।
পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য। আমার কিছু করার নেই, তোমরা যা করার করো, আমি তোমাদের পাশে আছি। এই গল্পটাই খালি বলে, এই গল্পটাই খালি উপস্থাপনা করে দিই আমরা কর্মীরা, তারপর গল্পটা পাল্টে যাবো। আমরা সেটাতে ভাবছি আমাদের লিডার যদি না হয় তাহলে গল্প পাল্টে যাবে। কিন্তু আমাকে তো লিডার হতে বললেননি, কেউ লিডার হতে কেউ বলেননি, কারণ লিডার তো এখানে থাকুক। আমাকে কি করতে হবে, তার প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। জাস্ট কায়া মনোবাক্যে ওই একটা দিনের জন্যই যদি বেরোই, কায়া মনোবাক্যে তার প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। কথা সমস্ত সময় তারই করতে হবে, প্রকাশ তারই করতে হবে। যদি অকপট না হয়, অকপট হতে পারলাম না ধরলাম, তাও তো চেষ্টা করতে পারি যে কতটা আমি অকপট হতে পারি তাদের সামনে, সাধারণের সামনে। আমি নাম করি কিনা দরকার নেই, আমার নাম করি কিনা সেটা আমার বউ করবে। মিটি মিটি চোখে যখন দেখবে মাঝ রাতে আমি বসছি কিনা, তার চোখে আমি 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 একজনের কাছেই ধরা পড়বো, আমার গৃহিণীর কাছে, যে আমি সত্যিকারের নাম করি কিনা। কেননা আমি লোককে বলতে পারি যে হ্যাঁ আমি নাম করি, কিন্তু গৃহিণীর কাছে তো ফাঁকি দেওয়া যাবে না, যাবে কি? সেখানে দেওয়া যাবে। আমার বাচ্চাটার কাছে ফাঁকি দেওয়া যেতে পারবো? যদি বাচ্চাটা চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে যে বাথরুমটা শুয়ে আছে, প্রার্থনার টাইম পার হয়ে গেল, তার কাছে ফাঁকি ধরবো? আমার ছেলের কাছে ধরবো, বউয়ের কাছে ধরা পড়বো। তাহলে আমি কপট হবো কোথায়? সবার আগে পরিবারের কাছে কপট হয়ে যাবো, কপট হলো। আর আমি এই কথাটাই যখন বাইরে ফাটফাট 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 করে বলবো যে এই বেটা যা করে ভেতরে, বাইরে তারা আরেকটা রকম প্রকাশ করছে, এ বেটা অন্যরকম মানুষ। ছেলের কাছে অন্তত আমি এইরকম নেকেট হতে চাই না, এইরকম করে আমি খুলে যেতে চাই। তাহলে যদি খুলে নিয়ে যেতে চাই, তাহলে আমাকে আমার অন্দর মহলের আচরণটাকে চেঞ্জ করতে হবে। অন্দরের আচরণ যা আমি অন্দরে করি তাই আমি বাহারে করার চেষ্টা করি, এটাই হচ্ছে অকৃত্রিম। এটা করলেই বাকি কাজ সমস্ত সহজভাবে হবে। এটাই আমাদের স্বাভাবিক জীবন। আমাদের কর্মীদের কোনো কোনো কাজ করার জন্য আমরা খালি এই মহান সাগর যেটা উত্থান হচ্ছে, তার খাচ্ছে খালি দাঁড়াও, দাঁড়ালেই ঢেউ আমাদের উঠে নিয়ে যাবে, ঢেউ নিয়ে যাবে, আমাদের আর কিছু করতে হবে। কেন? জনপ্লাবন তৈরি গেছে। এই যে সাধারণ মানুষরা তারা নিরন্তর যাজন করতে পেরেছে, মায়েদের ঘরের যাদের আঁচল গায়ে দিয়ে খুন্তি নেড়ে কাজ করতেন, তারা সব বেরিয়ে পড়েছেন মানে, তারা যার জন্য বেরিয়ে পড়ছে। যারা ব্যবসা করছে, কত ব্যবসায়ী আসে এখানে, আমরা আরে কি সারাদিন ব্যবসা কর, কিন্তু ওই মায়েরা যখন বেরোয় তাদের টোটো ভাড়াটা দিয়ে দিচ্ছে একদিনে, এটাই কর। তোর এই করে সহযোগিতা কর, এই করে সহযোগিতা কর, তোর কিছু করতে হবে না, তুই এইভাবে সহযোগিতা কর। আরে সেতু বন্ধন হচ্ছে প্রভুর, আরে কাঠ বিড়ালি যদি গা ভিজিয়ে লাভ দিতে চায়, সে সেভাবে লাভ দিবে, যে যেভাবে পারবে। যেইটুকু সহযোগিতা এই মহান কার্যক্রমে আমরা করতে পারি তাতেই হবে। এখানে একজন আশ্রমের গাড়ি চালাতেন নীল কমলদা, তিনি এসে বললেন দাদা আর আমার বাচ্চার ইচ্ছা আমাকে বলছে। বললো কেন? আমার শরীর ভালো নেই। খালি জীবনে দু তিনটে গল্প পাল্টে দিয়ে বললাম যে রোজ আপনি আমার সাথে দেখা করতে হানিমুন করতে আসবেন বউকে নিয়ে। এখন রোজ বিকেলে সন্ধ্যার সময় আসে আমার কাছে, এসে কিছুক্ষণ বসে যায়। আমি কিছুদিন আগে জিজ্ঞেস নীল কমলদা কবে পড়ে যাবেন? বলে না 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 এখন থাকবো থাকবো। জীবনটা তো জীবন, আরে জীবনটাকে খুশিয়ে ভরে দেওয়াটাই তো আমাদের কাজ। যদি রান্নাঘরে আগুন লাগে তখন আমি হাই হাই করতে পারি, আর নচেত পাশের ঘর থেকে নুন নিয়ে এসে যে কটা পোড়া আলু অবশিষ্ট আছে ওটাই খেয়ে খেয়ে ভাবতে পারি যে পরে এবার কি করে রান্নাঘরটা গুছিয়ে নেব। তাহলে বিপদ দেখলে আগে ঘাবড়ে লাভ নেই, বিপদ থেকে আমি কি করতে পারি সেটা দেখাবো। এখানে একটা প্যান্ডেল ছিল, 2016 নববর্ষ, হঠাৎ প্যান্ডেলে কোনো কারণে আগুন লেগে গেল, আগুন লেগে প্যান্ডেল দগ্ধ হলো। তবে প্যান্ডেলের ছাইটাই সব পড়ে আছে। আমি কিছু গোবর জোগাড় করে, কয়েকটা লেবার ছিল, ওরা সব একগুলো ঘুঁটে বানাতো। আমার মা বলছে যে তোর আর কাজ কাম নাই, সে প্যান্ডেল পুড়ে গেছে তারপরে আবার গোবর টোবর লেপে এরকম করে ঘুঁটে বানাচ্ছিস। আমি বললাম যে ওইটা দিয়ে যখন লিট্টি খাবো, এই এত বড় প্যান্ডেলের পোড়ার লিট্টি, সেটা খেতে না জানি কত সুস্বাদু হবে। তো সেই ঘুঁটেগুলো তৈরি হলো। এখানে যারা গার্ডরা কাজ করেন, আশ্রমের গার্ডরা, তাদের শীতের দিনে আগুন দাপানোর জন্য আমি সেগুলো দেওয়া শুরু করলাম। মানে লক্ষ টাকার আগুন তোমরা পাও, আর নিজেদের তপ্ত করে আশ্রমকে পাহারা দাও। এটা তো ঠাকুরের আশ্রম, তোমাদেরও আশ্রম। গল্প তো এরকম করে ভাবতে হবে। জীবনটা খুব সুন্দর,
জীবনটা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়, ঠিক আছে? পরিবারটাকে সুন্দর করে রাখেন, যাদের পরিবারের সাথে সম্পর্ক ভালো নেই সম্পর্ক করে নেন। আরে যতদিন ঝগড়া হয়েছে আর কোনো ঝগড়াগুলো তো অতীতের গল্প করে দেওয়া যায়, এক মুহূর্তের গল্প করে দিয়ে আবার সুন্দর করে নেয়। আরে সবাইকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। আরে পরম পিতা যদি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন আমার সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতিতে, তাহলে আমিও তো একটা সংসার রেখেছি, আমিও ক্ষমা করে দিই। আমরা সবাই এরকম করতে পারি। এই ক্ষমা করাটা মানে তো ক্ষমতা অর্জন করা, সহ্য করার ক্ষমতাটাকে অর্জন করা। ক্ষমা করা মানে তো সেই ক্ষমতাকে অর্জন করা, সহনশীলতার ক্ষমতাকে অর্জন করা, তাই ছাড়া পরম পিতার সমস্ত সহ্য করতে পারেন, তাই তিনি পরম পিতা, তিনি সবাইকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। আমি পারি না, তাই দোষ কি করেছে সেটার লিস্ট বানাতে থাকি, মনের মধ্যে পুষে রাখি, আর সেটা নিয়ে মনের মধ্যে খচ করতে থাকি। জীবনটা আনন্দে ভরুক, সবাই ভালো থাকেন। এখান থেকে যখন সবাই ফিরবেন, আনন্দবাজারে যারা খেয়ে খাবেন তারা এই কথাগুলো সব ভুলে গিয়ে বাড়ি চলে যাবে। কেননা এই যে কথা হলো দুদিন ধরে, অনেক ভালো ভালো কথা হলো, এগুলো ভোলার কাজ হচ্ছে এখন আনন্দবাজার প্রসাদের দায়িত্ব। যে এটা খেয়ে গেলেই এই যে একটা আরাম করে দুপুরে কেউ ঘুমিয়ে বিকেলে ট্রেন ধরবেন, আরামে ঘুরে যান। যারা এখন বাড়ি যাবেন কি কি নিয়ে যেতে হবে বাড়ির জন্য সেটা ভাবেন, রাস্তা সিঁড়িতে যেতে সব ভুলে যান। আর নচেত এই দু একটা বিন্দু নিয়ে যান যেটা দিয়ে আর জীবনটাকে আনন্দের উপভোগ করতে পারেন। কি করবেন এটা আপনার নির্বাচন, আমাদের সবারই নির্বাচনের ক্ষমতা আছে। জীবনটাকে কেটে যা কিছু হবে সবটার দায়িত্ব আপনার, আপনার দায়িত্ব একদম কেবল এবং কেবলমাত্র আপনার। আমরা কেউ অবান্তেও না। আর সেই জন্য পরম পিতা নির্বাচিত, পরম পিতার সন্তান হতে গেলে নির্বাচিত হতেই হবে কোনো না কোনো সুকর্মের দৌলতে। আমরা কেউ না এরকম আমি মানি না, আমরা সবাই কেউ, আমরা সবাই কেউ। ওই যে ভিখারি যে ভিক্ষা করে খাচ্ছে, সেও যখন জয়গুরু বলছে এরকম করে ঢুকছি, যে আমি মনে করি তার সাথে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছে, আর তার সাথে যখন ঠাকুর দাঁড়িয়েছে সে মূল্যবান, আর সে কখনো অবান্তে হতে পারে। তাহলে আমরা কেউ অবান্তে হব, আমরা সবাই সমর্থবান, সবাই কৌশলী, সবাই দক্ষ এবং চিন্তাতে বিস্তার করার ক্ষমতা রাখি। আমার চিন্তাটি বিস্তার হবে, সংগঠনের বিস্তার হবে, ঠাকুরের বিস্তার হবে, সৎসঙ্গের বিস্তার হবে, সব কিছুর বিস্তার হবে। ঠাকুর বলছেন ফুল ফুটলে গন্ধ বেরোবে, এর কোনো মানে নেই যতক্ষণ না তার দিয়ে হাওয়া দিতে হবে। তাহলে আমি হাওয়ার না, আমি এই হাওয়ার প্রবাহ, তাহলে আমি কেউ নই। কে বললো হাওয়াকে না হয় দেখাই যায় না। এখানে কথা ছিল যে আমরা কেউ নই, সব ঠাকুর করেছে, সব আমি মেনে নিচ্ছি, কিন্তু আমি সেই হাওয়া, সেই পবনের জোগাড়, সেই পবনের মুক্ত প্রবাহ, যে এই প্রবাহকে ঠাকুরকে বিস্তারে নিয়ে যেতে পারে। ঠাকুরের সমস্ত বার্তা কেউ দেখবে না, ঠাকুরকে দেখবে কেবল কিন্তু আমাকে। আমি কিভাবে প্রকাশ করছি আমার আচরণ দিয়ে, ব্যবহার দিয়ে, কথা দিয়ে, তাই দেখবে, আর কিছু দেখার দরকার নেই। তাই আমি সবাইকে আজ বলি যে এই পোশাকের আড়ালে থাকবেন না। এই পোশাকটা বলছে আমি জয়গুরু পার্টি, মুখে যদি বলেন জয়গুরু তাহলেও হয়ে গেল জয়গুরু। এইগুলো যদি ধাঁচা খুলে দেওয়া যায়, আমি যে পোশাকে থাকি, স্বাভাবিক সাধারণ নিত্য পোশাকে যদি থাকি, যদি মানুষ চিনে যায় যে তুমি বেটা একটা অন্য কিছু মানুষ আমাদের মধ্যে এসছো, তাহলে বুঝবেন যে আপনার মধ্যে দিয়ে ঠাকুর প্রকাশ পাচ্ছে। এটাই হচ্ছে প্রমাণ, এটাই। আপনি গামছা পরে থাকেন, লুঙ্গি পরে থাকেন, ধুতি পরে থাকেন, কি পায়জামায় থাকেন, কি জিন্সে থাকেন, আমার যায় আসে না। কিন্তু প্রকাশটা যদি কেউ টের পেয়ে যায় যে তুমি ভাই তো একটু অন্যরকম মানুষ ঠেকছে, এইটা যদি তার মনে থেকে যায়, তাহলে বুঝবেন যে আপনার দিয়ে ঠাকুর প্রকাশ হচ্ছে। ঠিক আছে? স্বাভাবিকভাবে এখানে কথা হলো নাম জপ নিয়ে। নাম জপ কেন হয় না? যে আমাদের কর্ম কিছু আমরা পেন্ডিং রাখি। পর্দা নামে বসছেন, নাম হচ্ছে না, কি না একটা চেয়ার আর স্থান থেকে অন্য স্থানে রাখা হয়নি। এইটার জন্য তিনি উঠে, নাম থেকে উঠে চেয়ারটাকে স্থানান্তরিত করে যথাস্থানে রাখলেন, নামে বসে গেলেন। পেন্ডিং কাজ নামে বসতে দিচ্ছে, সামান্য একটা চেয়ার। একটা ঘটনা হলো। তাহলে আমাদের কত রকম পেন্ডিং কাজ থাকে, যতগুলো পেন্ডিং কাজ আছে সেগুলো লিখুন, আর যেগুলো করবেন মনস্থ করে সেগুলো করা যদি সম্ভব হয় করে ফেলুন। ঠিক আছে? এটাই গল্প। শান্তি চাই জীবনে, আমরা সবাই শান্তি থাকতে চাই। শান্তি মানে যেটা আমাদের মনের অস্বস্তির কারণ, সেটাকে নিরসনের জন্য যা যা চেষ্টা করা সেটাই করতে হবে। করে ফেললে হয়ে যাবে শান্তি, কর্মটাই শান্তি। আর যেটা আমার ক্ষমতার বাইরে যেতে দাও, সুখে থাকবে। সুস্থ থাকতে চাও তাহলে মনটাকে শরীরের থেকে বাইরে করে দাও, তাহলে এই অন্য কিছু নিয়ে চিন্তায় থাকো, আর শরীরের চিকিৎসা করো, সুস্থ থাকবে। এটাই হচ্ছে সহজ। ঠিক আছে?
কাউকে ভালোবাসো, এমনভাবে ভালোবাসো যাতে তার তৃপ্তির কারণ হয়ে ওঠে। এটাই, এই যে তাকে ভালোবাসতে পারছো এটাই যোগ। আর এই যে কাউকে তৃপ্তি দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছো সেটাই হচ্ছে প্রেম। সহজ গল্প, সাধনা কাধনা এত বছর জানি না, সম্পূর্ণ যেটা করার জন্য বিহিত চেষ্টা করছো সেটাই হচ্ছে সাধনা। একদম সহজভাবে যেটা সম্পূর্ণ করার জন্য কোনো বিহিত প্রচেষ্টা করি সেটাই সাধনা। আমার রান্নাটাকে সম্পূর্ণ করার জন্য বিহিত চেষ্টা করছি, তাহলে রান্নার সাধনা হয়ে গেল সহজভাবে। একদম এই হচ্ছে জীবনের গল্প। যেটা যা করবে, যেটাকে তুমি সম্পূর্ণ করার জন্য বিহিত চেষ্টা করবে সেটাই একদম এটাই করবে। একদম এইভাবে সহজভাবে জীবনটাকে বুঝি আর জীবনটাকে নিয়ে গেল। এত কঠিন জটিল ব্যাপার কিছু নেই। ভালোবাসতে হবে যদি ঠাকুরকে, তাহলে ভালোবেসে দেবো। আমি তো এটাই বলি, ভালোবাসতে গেলে যদি তোমাকে ভালোবাসতে সব হয়ে যাবে তাহলে তোমাকে ভালোবেসে দেবো। গল্প আর কিছু নেই। এটি যদি সহজ গল্প হয়ে থাকে তাহলে এটি আমার নির্বাচনের যদি সময় আসে তাহলে আমি নির্বাচন করে নেবো তোমাকে। ওই যে একটি ঋত্বিকের গল্প বলেছিলাম কনফারেন্সের আগে, যে তার বৌমা প্রেগনেন্সি, বাচ্চা উঠে গেছিল, এই গল্পটা বলেছিলাম। সে ঋত্বিক চয়েস করলো কি, সে ঠাকুরের কাছে যাবে না বৌমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। সে ভাবলো না ঠাকুরের কাছে যাবে, সে বেরিয়ে পড়ে ঠাকুরের কাছে। তার ছেলে তাকে গঞ্জনা দিল, বউ তাকে গঞ্জনা দিল। সে কারোর কথা না শুনে বেরিয়ে পড়লো ঠাকুরের কাছে। সন্ধ্যেবেলা যখন ফিরলো, যখন দেখা গেছে নর্মাল ডেলিভারি হয়ে গেছে, ছেলে পায়ে পড়ে কাছে, বাবা আমার অন্যায় হয়ে গেছে, এটা বলার এটাই বারবার এটা হবে। আর তাকে পরীক্ষা দিতে হলে তিনি বারবার পাস করবেন, কেননা আমরাই ফেল করবো। পরীক্ষকের যদি পরীক্ষা নিতে যাই তাহলে পরীক্ষক পাস করবে, এটা কিন্তু সব উত্তর জানেন। আমরা একটা প্রশ্নের উত্তর জানি, ভাবছি যে সব উত্তর জানি। ঠিক আছে, কারণ জীবন এইটাই। গল্পটা সুন্দর, আমরা আনন্দে বাড়ি ফিরব। সবাই ভালো থাকবেন। আর আমি এখানে থাকি, ইদানিং আর অসুস্থ হচ্ছি না। কেন হচ্ছি না তার নিয়ে আমার চিন্তা হচ্ছে। অসুস্থ হচ্ছি না, মাথায় মুখে কোথাও রং লাগাতে হচ্ছে না, সেটা নিয়েও আমার চিন্তা। বয়স বাড়ছে, এখনো লাগাতে হচ্ছে না কেন, অসুস্থ হচ্ছি না কেন, সেটা নিয়েও চিন্তা হচ্ছে। তো চিন্তা করে দেখছি যে কিছুই হচ্ছে না আমার সাথে। তো সবই ঠাকুরের দয়া ভালোই হচ্ছে। এখন ভাবলাম যে বৃষ্টির মধ্যে আসতে হবে, দেখি যে রোদ বেরিয়ে পড়েছে বাইরে। তো আমার নাম অর্ক বলে ঠাকুর হয়তো বললেন রে তোর গায়ে একটু সূর্যের আলোটা বেরিয়ে, তাই আনন্দেই থাকছি সেই জন্য। ঠিক আছে, দু একটা পাকা মুখ করলে বউ দেখি কেটে দেয়। তো আমার বউয়েরও একটা কথা আছে, তো সেই কথাটা আপনাদের জানিয়ে দিই। তিনি বলছেন যে যদি বাজারে যাওয়া হয় আর যদি আম চাওয়া হয়, তাহলে এখন আমওয়ালা জিজ্ঞেস করে ল্যাংড়া নেবে না চৌসা নেবে না হিমসাগর নেবে না কাঞ্চ নেবে না ফজলি নেবে। আমি বললাম আম দাও। কিন্তু আমওয়ালাতে জিজ্ঞেস করে কোন জাতের আম নেবে, এইটা একটা সমস্যা হয়ে। তো তিনি একটাই কথা বলছেন, সব আমের যখন নাম হয় তাহলে তোমারও নিশ্চয়ই কোনো একটা নাম আছে। কত লোক এখন এসে দেখি যে আগে বলতো বাবা দাদা, বলতো দাদা, এখন বলতে পারে না, মুখ আটকে যায়, পেটের কথা পেটে থেকে যায়। বলে আচার্যদের বলবো না, দাদা বলবো না, বাবাই দাদা বলবো, কি বলবো? আরে আমার নাম বাবাই দাদা বলবে। যা বলতে ভালো লাগে তাই বলবে। যে নামেই ডাকো, গোলাপ তো গোলাপের মতনই গন্ধ ফুটবে। ঠিক আছে, আমাকে ডাকতে যদি ভালো লাগে একান্তে যা বলবে তাই বলতে কোনো অসুবিধা নেই, আর আমারও শুনতে কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, তবে যারা পাখিরা শুনবে তাদের যদি অস্বস্তি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে বিবেচনা করে বলবো। আমাকে একান্তে তুমি যে বলতে যাও দাদা বাবাইদা সবই বলবে, আর আমি শুনেই দেবো ছোটবেলা থেকে এই শুনে। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন, আপনারা আনন্দে থাকবেন। আর যত আনন্দে থাকবেন দেখবেন যে এই যে যা দেখছি আমরা, এটা সামান্য দেখেছি, এটা কিচ্ছু নয়। এখন যা উৎসব হচ্ছে, একটা লোকজন ভিড় হলেই আমরা ভাবছি না জানি কত বড় উৎসব হলো। এটা এখনো কিচ্ছু পৌঁছায়নি আমরা, আমাদের অনেক কাজ বাকি। এখন রাস্তা দিয়ে যাবো, লোকে এসে আমাদের প্রণাম করতে থাকবে। আপনি দেখেন গল্পগুলো চেঞ্জ হবে। আমার মেয়ে যাবে স্টেশনে, আমি পৌঁছাতে যেতাম, আমার আর যেতে হবে না। পূর্বারে বলে আরে আপনি ভাবছেন কেন, আমরা পৌঁছে দেবো। হয়তো হঠাৎ করে 2-3টে গাড়ি করে আমার ছেলে মেয়েকে স্টেশনে ওঠাতে দেবে। এরকমই জীবনের গল্প, এটাই জীবনের গল্প, এটাই জীবনের গল্প। আমাকে খালি একের সাথে যুক্ত হয়ে বহুদের বিস্তার ঘটাতে হবে, আর বাকি গল্প সব পাল্টে দেবে, আর কিছু কথা না। একটি মা আমাকে কি বললো যে তার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, তার স্বামী মারা গেছে, চোখের অপারেশন হবে। চোখের অপারেশন করতে গিয়ে সে বাচ্চা কি করবে না করবে,
প্রতিবেশীরা এসে তার রান্না বান্না করে দিল, কাপড় কেচে দিল, তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল হাসপাতালে, অপারেশন করিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে দিল। কাউকে দরকার হলো না। দেখা গেল যে এক না দু না হাজার হাজার সাথী আমার ফ্রেন্ড দাঁড়িয়ে আছে। এইটাই তো জীবন, এটাই তো জীবনের গল্প। একটাই তো জীবন আমার। সবাই ভালো থাকেন, সবাই মঙ্গলে থাকেন, সবাই আনন্দে থাকেন। বাড়িতে কে কে ঝগড়া করেন? আরে ঝগড়া করেন, লজ্জা পাওয়ার কি আছে? ঠিক আছে, কিছু কিছু বোকা থাকে ঝগড়া করার জন্য, আর যারা জ্ঞানী তারা ঝগড়াই করবে না, না ঝগড়া হতে দেবে না ঝগড়া করবে। ঠিক আছে, সবাই যে জ্ঞানী হতে হবে তার কোনো মানে নেই। আমরা কয়েকজন বোকাও থাকতে পারি পৃথিবীতে। ঠিক আছে, তাহলে সবাই চেষ্টা করবেন যেরকম করে ভালো থাকা যায়। ঝগড়া করলে যদি ভালো থাকার উপায় হয় তাহলে ঝগড়া করে নেবেন। জয় গুরু। এখানে এসে সবাই আনন্দ পেয়েছেন? হ্যাঁ, আনন্দ নিয়ে ফিরবেন। তাহলে গল্পটাকে থামিয়ে রাখবেন না, যেটুকু পারবেন একটা বিন্দুও যদি থাকে অন্তরে সেটা ছড়িয়ে দেন, আর কিছু করতে পারেন। জয় গুরু।